یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے حکایات اولیاء، یعنی کہ ولیوں کی حکایت ہے۔ یہ کون؟ دیوبند کے سب مولویوں کے اس میں تذکرے لکھے ہوئے ہیں۔ کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ دیوبند مولویوں کے۔ اب اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، شائع کرنے والے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، صفحہ نمبر 307، حکایت نمبر 305 ہے، صفحہ نمبر 307، حکایت نمبر 305۔ ایک دفعہ دھیمی گتی کے سماچار سن لو۔ ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع جمع تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں کے مرید اور شاگرد جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی مجمع میں تشریف فرما تھے۔ ماحول دیکھ لیا، شاگرد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور یہ دونوں حضرت بھی۔ لیکن جو محبت ہوتی ہے نا، اس پہ ماحول کا اثر نہیں آتا۔ گنگوہی کی دل میں محبت کا دریا جوش مار اٹھا۔ اب بڑا مجمع ہے، اب یہ بے شرمی کی حد تو دیکھو کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، میاں ذرا لیٹ جاؤ۔ کیوں؟ اب وہ تو وہی جانے۔ حضرت نانوتوی کو شرما سے گئے کہ ارے بھری مجلس میں میرا محبوب مجھے حکم کرتا ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ میرے محبوب کے حکم کی تعمیل کرو، لیکن وہاں مجبوری، مجمع ہے، مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، کیا سوچیں گے؟ تو شرما گئے۔ لیکن گنگوئی صاحب نے تو ٹھانڈ کے رکھا تھا، آج تو لیٹا کے رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے جوانی کی دو چار نادانیاں تھی۔ مگر حضرت نے پھر فرمایا نہیں، لیٹو، دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ لیٹنے کو۔ تو بہت ادب کے ساتھ لیٹ گئے۔ کتنا فرما بردار محبوب ہے کہ لیٹ تو گیا لیکن ادب کے ساتھ۔ یہاں ادب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے کہ بڑے بھائی جی کے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور لیکن یہاں لواطت کرتے ہیں تو وہاں بھی ادب۔ ادب کے ساتھ چیت لیٹ گئے، پھر حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے، اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق کے صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ وہ ایسی بات ہوئی نا کہ کب سے سلگ رہی ہے جوانی کی گرم رات، زلفیں بکھر کر میرے پہلو میں آئی ہے۔ وہ ایک رات آ کے جو مہمان ہو گئے، پورے تمام عمر کے ارمان ہو گئے، گنگوئی صاحب کے ارمان پورے ہو گئے۔ جب تک ملے نہ تھے تو جدائی کا تھا ملال، اب یہ ملال ہے کہ تمنا نکل گئی۔ تو لکھا ہے کہ جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے، مولانا ہرچند فرماتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو، یہ کیا کہیں گے؟ تو گنگوئی نے کہا لوگ کہیں تو کہنے دو۔ ایسے تو بے شرم تھے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ یہ سوال کرتا مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہماری یہی تمنا ہے۔ لیکن ایک اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن۔ کیا نام تھا؟ خواجہ عزیز الحسن۔ اشرف علی تھانوی کا سچا عاشق تھا۔ اس نے اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات لکھی ہے، اس کا نام ہے اشرف السوانح، اور ایک اس نے اور کتاب لکھی ہے، اشرف السوانح 3 جلدوں میں ہے، اور ایک کتاب اس نے لکھی ہے خاتمۃ السوانح جو 1 جلد میں ہے۔ اور علاوہ عزیز الحسن صاحب نے اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے حسن العزیز، وہ کتاب بھی 4 جلدوں میں ہے۔ آپ لائیے اشرف السوانح جلد 2 صفحہ 28 نکالو۔
जिल्दोम सफा 28। पहले टाइटल बताओ। देखो, अशरफुस सवान है हकीमुल उम्मत हजरत थानवी की मुस्तनद सवान हयात। मुसन्निफ है ख्वाजा हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन गौरी मजजुब अज अकाबिर खुलफाए हकीमुल उम्मत थानवी। छापने वाले हैं इदारा तालीफात अशरफ या थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी। इस किताब की जिल्द 2 सफा नंबर 28 की एक इबारत आपके सामने पेश करता हूं। सफा 28 निकालो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, फिर वापस याद दिलाता हूं। हर मोमिन मुसलमान की क्या तमन्ना होती है? अल्लाह तबारक व तआला ईमान के साथ मसलक आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु पे पुख्तगी के साथ कायम रखते हुए मदीना तैयबा में मौत अता फरमाए। या ये तमन्ना होती है कि अल्लाह हमारी जिंदगी में हमको तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस दयार दिखा दे, या सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुकद्दस आस्ताना दिखा, यही तमन्ना होती है ना जी। लेकिन थानवी साहब का जो खलीफा है ख्वाजा अजीजुल हसन, उसने एक मर्तबा एक अजीब और गरीब तमन्ना की। हटाओ। अब ख्वाजा देखो, बहुत गौर के साथ इस इबारत को पढ़िए। एक बार इसको मोहब्बत के जोश में हजरत वाहला से बहुत झिझकते और शर्माते हुए दबी जबान से अर्ज किया कि हजरत, एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है। यानी कि अब देखो, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि वो खुद कहता है कि मेरा जो ख्याल है वो बेहुदा है। क्या है? बेहुदा है। और जिसको जाहिर करते हुए भी निहायत शर्मदामंदी होती है। ऐसा खराब ख्याल है कि जिसको जाहिर करते हुए भी शर्म महसूस होती है। हजरत वाला उस वक्त नमाज के लिए अपनी सहदरी से उठकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। कौन सा वक्त था? नमाज का। जब आदमी अल्लाह की इबादत के लिए जाता है, जब आदमी अल्लाह को सजदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जाता है, उस वक्त उसका दिल कितना साफ होता है। उसकी तमाम तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ मरकूज होती है कि चंद लम्हात के बाद मैं अपने रब्बे कायनात, अपने खालिक कायनात, अपने रब्बे करीम की इबादत में मशगूल होने वाला हूं। तो वो पहले ही से अपना जहन इबादत के लिए तैयार करता है, वो मेंटली इबादत के लिए मुस्तैद हो जाता है। लेकिन यहां तो देखो, जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और ख्याल क्या आता है? थानवी भी नमाज के लिए जा रहा था। देखो, आप सोचो, इसके खलीफा ने खुद ने कहा कि मेरा ख्याल बेहुदा है, ऐसा बेहुदा है कि जिसको बयान करते हुए भी शर्म महसूस होती है। तो थानवी को क्या कहना चाहिए कि ऐसा शर्मिंदा ख्याल नमाज के बाद बयान करना। इस वक्त नमाज का वक्त है, मालूम नहीं है, लेकिन थानवी साहब, वाह वाह, इनके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। तो थानवी ने क्या कहा? फरमाया, कहिए कहिए, जल्दी कह दो। उसको ऐसा होगा, ऐसा कौन सा ख्याल है? बिल्ली के ख्वाब में छिछरे। अहकम ने न्याय गायत शर्म से सर झुकाए हुए अर्ज किया कि मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि काश में औरत होता और हुजूर के निकाह में। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वता बिल्लाह। अब तमन्ना की तो ये क्या तमन्ना की? थानवी वधू बनने की, मिसेस थानवी बनने की। अब इन दाढ़ी वालों को क्या हो गया था? एक दुल्हन बन रहा है और एक बीवी बनने की तमन्ना कर रहा है। जी। हकीकत में दाढ़ी और जुबे को इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया। सही है। तो क्या कहता है कि अशरफ अली थानवी से उसका खलीफा ये कहता है कि हजरत, काश में औरत होता और मैं आपकी बीवी होता तो थानवी को डांटा जाए, कमबख्त, ऐसा ख्याल करता है। इसके बजाय थानवी को भी दिल की भांति मिली, खाना पसंद था और हकीम ने भी वही तजवीज कर दिया, जिसको गुजराती में कहते हैं कि भावतू होतू अने वैदे चींधियों।
इस इजहार मोहब्बत पर हजरत वाला गायत दर्जा मसरूर हुआ है, खुश हो गया कि वाह, अपना भी तो कोई यार इम्पोर्टेंट है यार, आदमी जैसा आदमी औरत होकर मेरी मिसेज बनने की तमन्ना करता है। आई एम हैंडसम, आई एम स्मार्ट। और बेख्तियार हंसने लगे और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, ये आपकी मोहब्बत है, सवाब होगा।